jobs. So, very first question, write a paragraph about your teaching life. Write a paragraph about your teaching life. টিচিং লাইফ এটা আমরা তো জানি যে আমরা যে শিক্ষকতা জীবন এটাকে বোঝাচ্ছি, তাই না? তো এটা আমাদের সবার কিন্তু এই টিচিং লাইফটা সম্পর্কে পার্সোনাল একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে, বিকজ উই আর টিচার অ্যান্ড উই আর related to this profession from the very beginning of our job. Before discussion, I would like to read out the answer from our website answer script. Teachers are responsible for planning and then evaluating student performance. Every child needs a champion, someone who believes in them and encourages them. I am a teacher at Satgao Primary School since 2016. Include me, there are 5 assistant teachers working in the school, and this year we have got 400 students. I live 5 kilometers away from school, and the road attached with my school is muddy, so I have to walk to go to school. I have home around AM, and it is usually takes me about an hour to get there. When I get there, I unlock the classroom and the office, and then I hoist the national flag. After that, I start preparing everything I need for my class at 9:30 a.m. I ring the bell to start the school day. My first lesson is with class 5 student. I give them extra math and English lesson. In the second shift, I teach English to class 4 and science to class 3. In my lesson, I use a lot of group work and pair work. I usually get home about 6 p.m. I have a snack and then I cook dinner for my family. I take dinner at 9 a.m. about 9 p.m. After that, I prepare my next day's class activities. I go to bed at about 11 p.m. and get up before 5 a.m. and say my morning prayer. I think I have a very busy life. আচ্ছা, আমরা তো এটা পড়লাম, দু একটা জায়গায় বানানো ভুল আছে। আমার কিছু জায়গায় এটা আমি চেষ্টা করব পরে ঠিক করার জন্য। বানান ভুল আছে বলতে ফার্স্ট তো FAST ফার্স্ট হয়ে গেছে, এরকম আছে ভুল। তো এগুলো আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন। তা এখানে দেখেন আমরা বলছি টিচিং, আমাদের মেইন পারপাসটা কি ছিল? আমাদের মেইন পারপাস হচ্ছে your teaching life. So what about you? Anybody, could you say about your teaching life, your from your own experience? Anybody, sir? কেউ বলতে পারলে ভালো হয়, যে নিজের যদি দুটো বাক্য। সাইদুর স্যার, ক্যান ইউ সে 2 সেন্টেন্স অ্যাবাউট ইউর টিচিং লাইফ? Yes, I say, sir. প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম, ওকে, ক্যারি অন প্লিজ। Thank you, sir. For job, I get up early in the morning and say pray and say prayer. Then I have breakfast. I out from home for school. Firstly, I check my um, arrangement for class. I check my arrangement for class because
guys. Okay, Let me thank you, plan. madam. That's enough. That's enough. Anybody, anyone, please. Okay, sir. Can you get? Sir, I can say. Okay, ma'am, please. I am Mohima Begum and I am a school teacher in Purnia Government Primary School since 2016. Include me, there are 6 teachers working in the school and this year we have got just 500 students. The school in near my house. Okay. I Okay, I go to okay. school for Thanks, work. madam. Thanks, madam. I have got my answer. আচ্ছা, আমরা দুজনের কাছ থেকে প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম এবং মহিমা ম্যাডামের কাছে আমরা যেটুকু জানলাম সেটা বোঝা যাচ্ছে ইজিলি। আমরা কিন্তু কয়েকটা জিনিস এখানে কমনলি বলতে শুনতেছি। সেটা কি? যে আই অ্যাম এ স্কুল টিচার, নাকি আই অ্যাম এ স্কুল টিচার, আই অ্যাম এ স্কুল টিচার, বা আই অ্যাম এ টিচার অ্যাট ড্যাশ ড্যাশ প্রাইমারি স্কুল। মানে আমি কোন স্কুলের টিচার এটা আমি বলতেছি। তার সঙ্গে সময়টা যুক্ত করে দিলে, যেমন এখানে বলা হয়েছে যে সিন্স 2016। তো আচ্ছা, তারপরে এখানে টিচারের কথা এখানে বলা হয়েছে যে কয়জন টিচার আছে বা এগুলো এগুলো দেয়া না দেওয়া এটা কোনো ফ্যাক্টর না। টিচিং লাইফ সম্পর্কে আপনি এখানে সহজেই বললেন, আই গো টু মাই স্কুল রেগুলারলি অ্যাট 9 AM, তাই না? আফটার কামিং টু দ্য স্কুল আই কি একটা রেগুলার কিছু একটা কাজ করেন, কি করেন? আই সাইন বা আই I prepare my lesson plan. আই প্রিপেয়ার মাই লেসন প্ল্যান তো আগেই করে, আগের রাতে সাধারণত। তো এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে এই কথাটা আমি বলার চেষ্টা লেসন করি। প্ল্যানটা স্যার চেক করে মানে আমি যে ক্লাসের জন্য যে ডকুমেন্টগুলো রেডি করে রাখছি আমি চেক করবো সেটা। হ্যাঁ, এখানে যেমন বলা হয়েছে আই আনলক, মানে আনলক মাই স্কুল অফিস রুম, তাই না? এরকম বলা হচ্ছে। এনিওয়ে, এখানে এটা কোনো ব্যাপার না। Sign in my attendance sheet হ্যাঁ, and I also attend with my colleagues in assembly. ভেরি গুড, ভেরি গুড। ইন অ্যাসেম্বলি খুবই চমৎকার। আমরা কিন্তু এটা রেগুলারলি কিন্তু আমরা সমাবেশে অ্যাটেন্ড করি না, ক্লাসে যাওয়ার পরে সাইন করি, তারপরে এটা বলছেন। তার মানে আমরা নর্মালি কিন্তু আমাদের যা করে থাকি সেটাই কিন্তু এখানে বলা আছে। তাহলে এটা কিন্তু খুব একটা কঠিন কিছু ব্যাপার না। যেমন হচ্ছে আমি প্রথমে স্কুলে গেলাম, সাইন করলাম, সমাবেশে অ্যাটেন্ড করলাম, তারপরে ক্লাসের জন্য প্রথম ক্লাসে গেলাম, তারপরে লাঞ্চ ব্রেকে গেলাম, লাঞ্চ ব্রেকের পরে আমরা আবার আরেকটা ক্লাসে গেলাম, ক্লাস ছুটি হয়ে গেল, বাড়ি চলে আসলাম, তারপর পরের দিনের আমি প্রস্তুতি নিলাম, ডিনার করলাম, ঘুমাই গেলাম, নাকি? Sir, we just imagine our regular activity and we just translate it into English Into and English. then write in our paper. এক্স্যাক্টলি ম্যাডাম, এক্স্যাক্টলি এটাই আমাদের করতে হবে। তাহলে এটা আমরা ব্যাখ্যায় আমরা যেটা বললাম, সবগুলো ইয়ার আমরা ব্যাখ্যা এভাবে দেব না। জাস্ট আমি আপনাদেরকে ইনসিস্ট বা এনকারেজ করতেছি যে প্রথমে একটা যে ম্যাম কালকে রচনা ম্যাডামও বলছেন যে 10 মিনিট লেখা যদি আপনি লেখেন তার মধ্যে 1 মিনিট আপনার ভাবাটা ভালো। প্রথমে 1 মিনিট যদি আপনি প্ল্যানিং করে নেন লেখার আগে, তাহলে কিন্তু দেখবেন লেখাটা স্মুথলি আপনি লিখে ফেলতে পারছেন। খুব বেশি লম্বা না লিখে আপনি শর্ট, সিম্পল এবং কনসাইজ করে যেটা মেইন আপনার বক্তব্য সেটাই আপনি লিখবেন, তাই না? এটাই আর কি। এখানে আমরা একটু ইলাবোরেটলি বলেছি। এটা বেশি পড়া থাকলে হয় কি, লেখার সময় কিছু বাদ গেলেও কোনো যায় আসে না, তাই না? সো উই ক্যান। স্যার এখানে যেমন একটা ইয়ে আছে যে টিচার বেল বাজায় এখন তো স্যার সকল স্কুলে বসে আছে হ্যাঁ, হ্যাঁ, না কেউ কেউ বাজাতেও পারে। ম্যাম আমার স্কুল যেটা আমি ঢাকাতে এখানে কিন্তু ডক্টরই নাই। স্যার অনেক কথা করে, অনেক স্কুল এখন করে। আবার এখন তো ইয়া দিয়ে দিয়েছে, পিয়ন দিয়ে দিয়েছে, পিয়ন করে। ওটা আপনি যদি মনে করেন, শোনেন, এটা নিয়ে কিন্তু কি এখানে লেখা হয়েছে এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের ডিসকাসের ব্যাপার না। আমরা কেমন করে লিখবো, আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে লিখবো। হ্যাঁ, কে যেন বলতে চাচ্ছিলেন? স্যার বলতে যাচ্ছিলাম যে আমরা মানে দুইজন একসাথে কথা বলা
রওশন ম্যাডাম যদি একসাথে কথা বলে তখন ওই যে সাউন্ডটাই আসে না। মানে রওশন ম্যাডাম কথা বলার সময় যদি আপনি মিউট করে দেন তাহলে রওশন ম্যাডামের সাউন্ডটা পরিষ্কার আসে। না এটা আমার এটা রেকর্ড হচ্ছে তো, ওই বারবার ওখানে গেলে রেকর্ডিং এর ইয়াটা স্ট্যাবিলিটিটা নষ্ট হয় আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। নাও রওশন ম্যাডাম প্লিজ কুড ইউ explain the number second question. Teaching is a noble profession. Thank you for giving me opportunity. Number two, teaching is a noble profession. Do you agree? Give your constructive opinion. Do anyone can say about 2 lines about teaching profession? I would like to invite Priyanka madam. Can you say anything about teaching profession? Yes, ma'am. Teaching. Why you think it is a noble profession? Just tell me. Yes, I think teaching is a noble profession because a teacher teach a student for a nation. Sorry. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Now I'm going to discuss the. I want to say about it. Yes, of course. I think teacher is an important role in any society. Teachers can work for developing child independently. Teachers use their students creative individual for the betterment of whole nations. Thanks a lot, sir. Yes, teaching is a noble profession. Through teaching the intellectual and moral behavior of any nation are developed. It is also a process to prepare the young generation as skilled professional and workers. Thanks a lot for your opinion. I also think teaching is a noble profession. আমরা এই সম্পর্কে নিজেদের পজিটিভ অপিনিয়ন গুলাই দিব। Teaching as a noble profession, when I think about it, I feel that all professions are noble and all should ethical. But teaching is an important job and teachers play an important role in any society. I have an understanding for the word noble. In my mind, noble means something to be proud of, a means of willingly giving something of yourself to others, a positive achievement in his life. Teachers are selfless, always ready to go any extent to help their students. It gives a great feel of self-satisfaction to a teacher when they see their student achieve in life. It is one kind of voluntary service. The beneficiary will definitely value it. The reward for the service is the happiness and satisfaction you get. In my opinion, teaching is in my opinion, teaching স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে In my opinion, teaching is and should be a noble profession, but nobility lies in deriving our delight of having satisfyingly shared with others that we know and is being recognized by our teaching. I could not resist a great sense of pride in being a teacher on occasion when unfamiliar face greeted me in public disclosing that I was their own seat in buses when
They volunteer to help me at hospitals. But in today's world, the word noble is misused. From a time when teachers used to teach to help their students without any expectation, now teachers and demanded to do it with no extra benefits. For building a good humanitarian society, teachers should be treated well, and only those who have good qualities should become teachers. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. কোথাও প্রবলেম থাকলে বলতে পারেন স্যার। ওকে, আমরা কিন্তু ওই যে স্যাররা বলেই দিছেন যে কয়েকটা 2-3 জন যে পার্টিসিপেট করছেন না, তারা কিন্তু অনেকটা বলেছে। এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে, এই প্রশ্নটা কিন্তু বড় প্রশ্ন, এই জন্য কিন্তু একটু ব্যাখ্যা দিয়ে একটু ভূমিকা আছে, উপসংহারও আছে, এগুলো মিলিয়ে কিন্তু প্রশ্নটা করা, এই জন্য একটু বড় মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনারা এটা থরলি পড়ার পরে নিজের যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে নিজের পক্ষে সেইটা বলতে পারেন। যে ওই যে একজন বললেন যে টিচার কিন্তু সার্ভ করে, অর্থাৎ নেশন একটা মানে কি বলবো ওটাকে, নেশন বিল্ড আপ করে। এটা কিন্তু একটা এমন ধরনের সার্ভ যেটা কিন্তু আর অন্য কোনো পেশায় এতটা বেশি ইয়া থাকে না। ফাউন্ডেশন টিচিং ফর দ্য প্রাইমারি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সুপ্ত প্রত্যয় করে। তো ওই যে পয়েন্টগুলো আপনারা বলছেন না, বেসিক্যালি ওই পয়েন্টগুলোই কিন্তু আমরা রাখতে পারি। তার সঙ্গে এইটা যদি আপনারা টপিকটা পড়ে রাখেন, এখান থেকে কিছু টপিক ওর সঙ্গে আপনার পার্সোনাল ওপিনিয়নের সঙ্গে যদি আপনার হেল্প হয় আর কি, ঠিক আছে? সো এখন আমরা নেক্সটে যাচ্ছি, অন্যরা একটু মিউট করে রাখেন। আমি 3 নম্বর প্রশ্নটা পড়তেছি যে অ্যাজ এ টিচার হোয়াই এ ডেইলি রুটিন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। অ্যাজ এ টিচার, শিক্ষক হিসাবে একটা রুটিন কেন আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট, ডেইলি রুটিন। তো এখানে আমরা তো জানি যে রুটিন শুধু নট অনলি ফর দ্য টিচার, আই থিঙ্ক any person who want to be a successful person, then he need to make a routine for the beneficiary for his life. So আমরা এটা এই জায়গাতে কিন্তু বলতে পারছি যে ডেইলি রুটিনের গুরুত্বটা কি, আবার এখানে ডেইলি রুটিনটা কি সেটাও আমরা কিন্তু বলতে পারি। এ ডেইলি রুটিন ইজ এ রিটেন স্ক্রিপ্ট ফর দ্য হোল ডেজ অ্যাক্টিভিটি, এভাবেও আমরা বলতে পারি, তাই না? শুরুটা তো এরকম বলতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা এক্স্যাক্টলি। Daily routine makes a man punctual. Daily routines always plays a vital role to do the work regularly and punctual. The teacher who maintains a daily routine can do his whole activities in proper way. ওকে, ভেরি গুড, ভেরি নাইস। সো এখানে আপনি ডেইলি রুটিনটার কথা বলছেন, তো এখন এখানে বলতে হবে ইন শিওর শিওর স্যার। So daily routine means routine bound life, not only for teacher but also all person need a daily routine, because if anybody follows a daily routine, he will be a success to finish his work in time. এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। সো এটা হোয়াই ডেইলি রুটিন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য টিচার অর এনিবডি, এই পার্সপেক্টিভে আপনি কিছুটা ব্যাখ্যা দিলেন। সো নাও ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন উইথ ইউর ওন কনট্রাস্ট, মানে আপনি অ্যাজ এ টিচার, মানে আপনি শিক্ষক হিসাবে আপনার পার্সপেক্টিভে এটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এখন, তাহলেই কিন্তু এটার উত্তরটা মানে আরও ভালো চলে আসবে। আপনারা যেটা বলছেন সেটাকে এখন শুরুতে একটু ইন্ট্রোডাকশানে বললেন। যেমন এখানে বলা হচ্ছে দেয়ার ইজ এ সেইং ইন ইংলিশ, এ স্টিচ ইন টাইম সেভস 9. দ্যাট মিনস এ লিটল টাইমলি কেয়ার ক্যান সেভ আস টু বি মেসি। এ রুটিন লাইফ মিনস এ পাংচুয়াল লাইফ, যেটা আপনাদের কথায় কিন্তু অলরেডি চলে আসে। রুটিন লাইফ মিনস এ পাংচুয়াল লাইফ, এই ভিন্নভাবে বললেও কথাটা কিন্তু একই, তাই না? পাংচুয়ালিটি ইজ দ্য হ্যাবিট অফ ডুইং থিং অ্যাট দ্য রাইট টাইম। সো এইখানে দেখেন, এটা সুন্দরভাবে এই প্রশ্নটাতে কিন্তু প্রথমে
আপনার একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হয়েছে রুটিন সম্পর্কে। তারপরে আমি ওখানে পড়ে শোনাচ্ছি না অতটা, নিচে যদি যাও, হাউএভার এ টিচার্স লাইফ ইজ ভেরি বিজি লাইফ, হাউএভার, তাই না? মানে এখন টিচারের পার্সপেক্টিভে আমরা চলে আসলাম। আপনাকে যেহেতু কোশ্চেন করছে যে অ্যাজ এ টিচার হোয়াই এ ডেলি রুটিন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ অ্যাজ এ টিচার, সো আপনাকে এখন টিচারের আগে এটা বলতে হবে, টিচার লাইফ ইজ ভেরি বিজি লাইফ, she or he should have done her or his daily activities in timely so that every activity should done by selected time. Routines don't just make our life easier, they save valuable work time also. A teacher, as a teacher, I don't get much time for my own. So I make a routine of my daily activities. I always get up before 5 a.m. and say my morning prayers. যাই হোক, এখানে কিন্তু এটা একটু কথাটা মানে একটু ইনকমপ্লিট হয়েছে। আমি একটা লাইন আমার ওপিনিয়ন দেই স্যার, হুম, সেটা আমি যেভাবে বলি, অ্যাজ এ টিচার আই মেইনটেইনস এ ডেইলি রুটিন, I can do my whole activity in proper way. of course, very nice, I think. So আমার মনে, এটার অ্যান্সারটা কি আরেকটু আছে মনে হচ্ছে, হ্যাঁ একটু নিচে কিন্তু এখানে শুরু কমপ্লিট। ইনকমপ্লিট মনে হচ্ছে। আমরা একটু দেখি তো আমাদের স্ক্রিপ্টে এখানে প্রশ্নটা কি শর্ট করছেন না ব্রড করছেন হবে, এটাও একটা ভাবার বিষয়। এইটা কিন্তু স্যার দুইভাবেই আসতে পারে স্যার, শর্টেও আসতে পারে, ব্রডেও আসতে পারে। এখানে একটু আমাদের একটু এই প্রশ্নটা ইনকমপ্লিট আছে, এখানে আর একটু কিন্তু ক্যারি মানে মানে এখানে আর একটু যোগ করতে হবে, তাই না? আই অলওয়েজ গেট আপ বিফোর 5 a.m. অ্যান্ড সে মাই মর্নিং, তাই না? তারপরে আপনার ওই যে ওপরের অংশটা একটু নিয়ে আসা যায়, যে দেন, স্যার এই প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নটা মানে ম্যাচ ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আপনার আপনি শিক্ষক হয়ে আপনি একটা ডেইলি রুটিন তৈরি করুন, বা এইরকম একটা প্রশ্ন এখানে একটা এই প্রশ্নের সঙ্গে। আচ্ছা এইভাবে আপনার ওই যে ডেলি রুটিনের যে ইয়ে আছে না, এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে কিন্তু শুধু ব্যাখ্যা করলেই হবে না, যে আপনি ইয়াটা আহ, এই যে এই জিনিস অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে বলতে হবে যে কেন ইম্পর্টেন্ট, কেন, ঠিক আছে? তো এই প্রশ্নটা আমাদের মনে হয় একটু মডারেট করতে হবে ম্যাডাম, বুঝতে পারছেন? প্রশ্নটাতে আমাদের শেষের ফিনিশিংটা একটু একটু মডারেট করবো আমরা, এখানে একটু গ্যাপ আছে। স্যার হয়তো বা পুরোটা যায়নি। হ্যাঁ হয়তো বা যায়নি, বা এখানে কাটিং হয়ে গেছে, একটু কাটিং হয়ে গেছে আমাদের কোথাও, এটা মানে ডকুমেন্টটা লস্ট হয়ে গেছে। তো বোঝা যাচ্ছে, আমরা এখন পড়ে তো বুঝতে পারছি যে এখানে আমরা একটু মডিফাইড করব। এটাকে কেমন করব আঙ্গিকে, যে আবার এইভাবেও লেখা যায়, দেখেন প্রশ্নটাকে একটু অন্য চেঞ্জ করে দেওয়া যায়। আচ্ছা আমি এটা ঠিক করে আপডেট করে দেবো, ঠিক আছে? আমি বুলেট পয়েন্ট আকারে করে আপনাকে আপডেট করে দেবো। সো আমরা ইম্পর্টেন্ট কেন এটা আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি, যে ইট ক্যান সেভ আওয়ার টাইম, উই ক্যান টেক, মানে হোয়াই ইম্পর্টেন্ট, মানে হোয়াই ডেলি রুটিন ইজ ইম্পর্টেন্ট, এরকম যদি আমরা বলতেও থাকি পয়েন্টগুলা, তাই আমরা যদি একটা প্যারা আকারে দিই তাহলে আমরা অনেকগুলো করে লিখতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখানে অনেকগুলো point আছে। এখানে আমি পয়েন্টটা এইভাবে নিই, হোয়াই ডেলি রুটিন ইম্পর্টেন্ট, এখানে দিয়ে আমরা যদি একটু বুলেট করে দেই ধরেন, তাহলে পয়েন্ট অনেক কটা আমরা আনতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ It saves time, it's makes a man punctual, বা এরকম ভাবে অনেক অনেক পাওয়া যায়। এই যে এখানে এইভাবে আমরা দিয়ে এইটা দরকার নাই, এই লাইনটাই বরং এখানে যাচ্ছে না নাকি, এইভাবে আমরা পয়েন্টগুলো এইভাবে, আমি এখন অতটা প্রস্তুত না, তার ভ্যালুয়েবল টাইম, এরকম দুই একটা পয়েন্ট কি বলতে পারবেন? তাহলে বইয়ের এইভাবে আমরা লিখতে পারবো, ইট সেভস আওয়ার ভ্যালু। It helps me to
my duties properly and timely. helps my Help me help me to do my duties my properly and timely. duties on due time এই কথা ঘুরায় একই কথা হ্যাঁ ঠিক আছে due time properly and properly এইভাবে তাই না তো এইভাবে পয়েন্ট আমরা আরো কিছু যুক্ত করে দেব তো সো এই প্রশ্নটা আমরা বুঝে ফেলেছি ঠিক আছে এখন ঠিক আছে না কি রচনার ম্যাডাম Yes, sir. এইভাবে আমরা আরো কিছু পয়েন্ট দিয়ে দেবো তাই না যদি শর্ট কোশ্চেন হয় তাহলে তো এত দরকার নাই শর্ট কোশ্চেন হলে এই বলা যায় যে এই পর্যন্তই এনাফ এই যে এই যে এরকম বা উপরে এটা না দিয়ে শর্ট কোশ্চেন হিসাবে এখানে হয়তো একটা বাক্য দিলেন দিয়ে আপনার এইখানকার দুটো পয়েন্ট দিলেন বা চারটা পয়েন্ট দিলেন তাহলে শর্ট কোশ্চেন হয়ে যাবে আর ব্রডই হলে এখানে চেষ্টা করবেন যে 10টা বাক্য অ্যাড করার জন্য ব্রড হলে অবশ্যই তাই না এইভাবে পয়েন্ট আরও আপনি 10টা মিনিমাম পয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন ব্রড কোশ্চেনে কম করে হলো 10টা দিবেন আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ স্যার প্লিজ স্যার এখানে এখানে একটা পয়েন্ট কি আসতে পারে যে ইফ এ টিচার ফলোস ডেইলি রুটিন he can complete his or her syllabus before exam. ইয়েস হ্যাঁ খুব চমৎকার তার মানে আর একটু কমে আপনি ইফ এ টিচার আপনি বলেন আমি লিখে ফেলি সেটাই স্যার, যে if a teacher follows daily routine he or she can ফলোস complete syllabus before exam. daily routine it may help to complete the syllabus নাকি আপাতত এরকমই লিখলাম এগুলো অনেক ভালো করে প্রস্তুতি নিয়ে লিখতে হয় স্যার একটা পয়েন্ট বলে ওই যে ইটস ইম্পর্টেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ইফেক্টিভ টিচিং হ্যাঁ একটু বললে লিখে নিতে পারি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ফর টিচার ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টিচার টিচার টু ইফেক্টিভ টিচিং teacher for টু স্যার ফর টিচার তো হয়েছে টু ইফেক্টিভ effective টিচিং effective teaching হ্যাঁ effective teaching স্যার পরের আরেকটা ইনক্লুড করুন বলেন ইট হেল্পস it helps a teacher to be arrangeable person or arrangeable sir to become a arrangeable person দিয়ে দেন to become to become হ্যাঁ a arrangeable person ঠিক আছে অ্যারেঞ্জেবল এটা কি এটা এই বানানটা বলেছেন arrangeable হবে না a double r e না বানান ওটা ঠিক আছে কি হয়েছে অ্যারেঞ্জেবল আচ্ছা ও ঠিক আছে আমরা ম্যানেজেবল না এরকম কিছু বলতেছেন নাকি অ্যারেঞ্জেবল আর একটা সিনোনিম বলেন তো অ্যারেঞ্জেবল সিনোনিম বলেন তো তার এখানে arrangeable দেয়া আছে টোটাল মডেল মডেল পার্সনও দেওয়া যায় ম্যাডাম সমস্যা হবে না মডেল মানে আদর্শ একটা ব্যক্তিত্ব তৈরি করে আইডিয়াল দেওয়া যায় না স্যার? হ্যাঁ দেওয়া যায় আইডিয়াল ঠিক আছে স্যার একটা বলতে
বলছি। বলেন। It's reduce mental and physical stress. হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক ভালো পয়েন্ট কি, মেন্টাল অ্যান্ড Physical stress. ফিজিক্যাল স্ট্রেস। খুব চমৎকার পয়েন্ট, থ্যাংক ইউ ম্যাম, খুবই চমৎকার। মানে আসলে অনেক সময় আমরা রাস্তাঘাটেও দেখবেন যে লিস্ট করে না নিয়ে গেলে বাজারে কি হয়, উফ, এটাই তো মনে আসতেছে না, তখন একটা মেন্টাল স্ট্রেস তৈরি হয়, তাই না? আরও অনেক পয়েন্ট পাওয়া যাবে, তো আমরা এখানে আমার মনে হয় যে বেশ কয়েকটা পয়েন্ট পেয়ে গেছি। এইভাবে আমরা কয়টা পয়েন্ট পাইছি এখানে, 1 2 3 4 5 আটটা 6 পয়েন্ট, 7 আটটা। 8 অনেকটাই চলে আসছে এখানে। That's enough, sir. ওকে, বড় এটাই যথেষ্ট, ঠিক আছে। তো থ্যাংক ইউ, আমরা খুবই খুবই ভালো। দেখেন গ্রুপ ডিসকাশনে কিন্তু দেখেন এই প্রশ্নটা আমরা যে লিখলাম না, এই প্রশ্নটা আর কিন্তু আপনার পরীক্ষায় ভুল হবে না, ভুল হবে না মানে অনেক ভালো করবেন, তাই না? আর 4 নম্বর প্রশ্নটা স্কিপ করি আমরা, এই যে এই ধরনের প্রশ্নগুলা ব্যাখ্যার দরকার নাই, এগুলো একটু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন সরাসরি। মিসেস মাইমুনা ইজ এ নার্স, শি ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল অ্যান্ড ইউ নো হার ওয়েল, নাও মেনশন 4 অ্যাক্টিভিটিস। এই ধরনের কোয়েশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, বুঝতে পারছেন? এই কোয়েশ্চেন আসতে পারে, আসবে না তা না, একটু কম আর কি তুলনামূলক। তো তারপরেও আমরা এখানে এই ধরনের প্রশ্ন যদি আসে তাহলে কি করব, তাই না? এটাই তো না? স্যার এগুলোতে যে আমরা যে রিডিং পড়েছি বই থেকে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেখান থেকে তো অনেকটা আমাদের হেল্প চলে আসবে। হ্যাঁ, তো একটা আমরা একটু যদি ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করি এই ধরনের কোয়েশ্চেন, এই প্রশ্নটা অন্য কিভাবে প্রশ্নটা হতে পারে বলেন তো, আমরা প্রশ্ন তৈরি করি, এটাই আমি এটা থেকে অন্য অ্যাঙ্গেলে প্রশ্ন করি, তাহলে কি হতে পারে বলেন, তাই না? এরা Nurse's daily routine. না, রাইট 4 অ্যাক্টিভিটিস, সিম্পলি যদি বলি 4 অ্যাক্টিভিটিস অ্যাবাউট এ নার্স, নাকি হতে পারে এরকম? জি স্যার, হতে পারে। আচ্ছা, 5 অ্যাক্টিভিটিস হলে মনে হয় ইয়া হবে। 5 দিলে 5টাতে জানা থাকলে 4টা মনে থাকবে, তাই না? তার লাস্টে কি ডেইলি ডুইং লাগানো যায়, or nurse daily doing? হ্যাঁ, ডেলি ডুইংটা অ্যাক্টিভিটিসেই চলে আসে আসলে। ডেলি ডুইং দিলে তো আপনার একটা সীমিত হয়ে যায়, তো এরকম আর কি হতে পারে, আরো অন্যভাবেও কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে এই প্রশ্নটা। স্যার আরেকটা কি বলা যায়, রাইট ইউর ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দ্য নার্সিং লাইফ? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো তাহলে একেবারে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ কোশ্চেন হয়ে যাবে, ওইটা যদি হয় তখন কিন্তু এই উত্তরটা ওটার সঙ্গে যাবে না ম্যাডাম, তখন উত্তরটা আলাদাভাবে লিখতে হবে, এই উত্তরটার সাথে কিন্তু এটা যাবে। আচ্ছা, আপনি এই যে এইটাও বলতে পারেন যে নার্সিং ওর এরকম, নার্সিং নার্সিং ইজ এ, কি বলবো, সেবামূলক ইয়াটাকে আমি বলতে চাচ্ছি আর কি, নার্সিং নোবেল প্রফেশন। নোবেল বলে, ওটা কি নোবেল বলা যাবে নাকি? নোবেল প্রফেশন তো সেবা, নোবেল তো সেবা। এটা না, রেসপেক্টেবল বলা যায় স্যার, না ও তো হেল্পিং কি বলা যায়? হেল্পিং। রেসপেক্টেবল বলা যায় স্যার। রেসপেক্টেবলটা আসার সম্ভাবনা নাই, নোবেল এরকম টাইপের একটা ইউনিক আমি একটা শব্দ চাচ্ছি আর কি। নোবেল প্রফেশন এবার আসছে দেখছি সেলিব্রেট। না, এটা নোবেলটা খারাপ না, নার্সিংয়ের সঙ্গেও যায়। হ্যাঁ, নোবেল প্রফেশন গিভ নার্স, এখানে তখন একটা কিভাবে আসছিল, নার্সিং ইজ এ নোবেল প্রফেশন প্রোভাইড ইউর ওয়ার্ক উইথ ফেভার অন অপোজিশন অফ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটাই আমি বলতে চাচ্ছি, বলেন তো একটু ম্যাডাম। Nursing is a noble profession
Provide your logic in favor or এইটাই এটা, হ্যাঁ, opposition. এই ধরনের প্রশ্নের কথা বলছি। প্রোভাইড ইওর অপিনিয়ন ইন ফেভার, অপিনিয়ন ইন ফেভার, In favor or opposition of. ফেভার অর অপোজিশন, মানে পক্ষে বিপক্ষে। জি। এই অথবা এরকম ডু ইউ অ্যাগ্রি উইথ দ্য ইয়া সেন্টেন্স, এরকম বলতে পারে ডু ইউ অ্যাগ্রি। Do you agree nursing is a noble profession? হ্যাঁ হ্যাঁ, এইভাবে মানে যেভাবে কোশ্চেনগুলো একই আসবে। এখানে ফ্যাক্টরটা দেখেন, 4 অ্যাক্টিভিটিজ এখানে কিন্তু বলা ছিল এই মাইমুনার জন্য। মাইমুনা কোনো ফ্যাক্টর না, মাইমুনা যে নার্স এটাই কিন্তু এখানে ফ্যাক্ট। তার বাইরে বাইরে এটা আমাদের টেক্সটে কিন্তু লেখা আছে মাইমুনা সম্পর্কে। তখন এই প্রশ্নটা এইভাবে যদি আসে তাহলে এই কথাটা ঠিক আছে, এগুলো ঠিক আছে। কিন্তু এর সেকেন্ড অপশন যেটা 4 অ্যাক্টিভিটিস, তখন কিন্তু এই যে এখানে আমরা একটা অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু 4টা লিখেছি, তাহলে এটার সঙ্গেও যাই, এই যে 4 5 এটার সঙ্গেও যাই। আর এখানে যদি প্রশ্নটা এই অ্যাঙ্গেলে আসে, নার্সিং ইজ এ নোবেল প্রফেশন, প্রোভাইড ইউর ওপিনিয়ন ইন ফেভার অর অপোজিশন, এইসব জায়গায় তো আপনি অপোজিশনে যাবেনই না, তাই না? তখন আপনি হয়তো বলতে পারেন নার্সিং ইজ এ নোবেল প্রফেশন, অফকোর্স আই অ্যাগ্রি উইথ দিস Statement. হ্যাঁ স্টেটমেন্ট, এটা বললেন অ্যাগ্রি উইথ দিস স্টেটমেন্ট। দেন হোয়াই ইজ ইট, আই এক্সপ্লেন ইট দ্য বিলো আর মেনশন ইন দ্য বিলো, এইভাবে দিয়ে আপনি তখন কিন্তু এই কথাগুলোই কিন্তু আপনি সি দেয়া আছে না, সি দেয়া আছে এখানে, সি কিন্তু তখন আর ব্যবহার করবেন না, তখন হচ্ছে Nurse use করবো। হ্যাঁ, তখন নার্স ইউজ করে, তখন হচ্ছে নার্স অলওয়েজ কিপ পেশেন্ট ফর হার পেশেন্ট, এই কথাটাই দেখেন আমি চেঞ্জ করে দিই। তখন কি করছি, ওই অ্যাঙ্গেলে হলে চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি এখানে লিখবো কি, এটা একটু লিখলে ভালো হয় না? স্যার আমি আমার সাথে 5 সেন্টেন্স লিখে সাজেস্ট করতে হ্যাঁ পারি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি লেখেন অফকোর্স, অফকোর্স আই, সরি অফকোর্স বানান ভুল হয়ে গেছে, অফকোর্স আই অ্যাগ্রি উইথ দিস সেন্টেন্স। আপনার ইয়েটা লাগবে ম্যাডাম, আপনি দিয়েন একটু পরে, হ্যাঁ agree with- ওকে স্যার। দিয়ে আপনি ধরেন বিকজ দিয়ে দিতে পারেন, মানে এগুলো এটা এমন কোনো ফ্যাক্টর না, এখানে দিয়ে আপনি বলতেছেন এই পয়েন্টটাকে আমি কেমনভাবে কনভার্ট করাচ্ছি আমি সেটা বলতেছি আর কি। এখানে কিন্তু পেশেন্ট কথাটা, এটা কিওয়ার্ড, কিন্তু কিওয়ার্ড। তাহলে বলা হচ্ছে এ নার্স, কিভাবে ওটাকে আমি চেঞ্জ করতেছি দেখেন, নার্স অলওয়েজ কিপ his her patient to patient to record patient, সরি প্যাশেন্স বলতে আমি ধৈর্যটা বুঝাচ্ছি। এই বানানটা কি হবে, এই না, এই পেশেন্ট মানে রোগী, আর একটা ধৈর্য আছে সেটা জানতে চাচ্ছি। টি টি আই, আমি বানানটা ভুলে গেছি, ভুল হয়ে যাচ্ছে একটু, আর একবার বলেন তো, গোড়া শুরু থেকে লিখে, আমি বানানটা ভুলে গেছি। PAPI না, TI, TI, হ্যাঁ হ্যাঁ TI, হ্যাঁ, তারপর EN, সবাই বললে তো শোনা যাচ্ছে না, ইয়া হয়ে গেল। এবার ঠিক আছে না? ওকে স্যার।
জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মনে পড়ে গেছে আমার এবার। ঠিক আছে, প্যাশেন্স। আচ্ছা, এ নার্স অলওয়েজ কিপস হিজ অর হার পেশেন্ট টু দ্য পেশেন্ট, বা অথবা আমি আর একটা জিনিস, অলওয়েজ কিপস রেকর্ড, ও সরি, এখানে আমি আর একটু বেশি হয়ে গেছে, ভুলটা আমি অন্য জায়গায় করে ফেলেছি। অলওয়েজ কিপস রেকর্ড, এই কথাটাও দিতে পারি, সরি, রেকর্ড, এই কথাটা এইরকম লিখতে চাচ্ছিলাম আসলে। ঠিক আছে, এ নার্স অলওয়েজ কিপস রেকর্ড হিজ আর হার, দি দরকার নেই, পেশেন্ট। ঠিক আছে, এই লাইনটাকে দেখেন আমি কনভার্ট করেছি, এই লাইনটাকে। আবার এখানে যদি এখানে অবজার্ভ কথাটা দেন, অবজার্ভ অ্যান্ড রেকর্ড, এই যে ঠিক এই জিনিসটাই না, একই জিনিস না এটার এটা। একবার সুন্দর লাগছে হ্যাঁ, তারপরে এই লাইনটাকে আমি যদি কপি করি, দেখেন এই লাইনটাকে, এই লাইনটাকে কপি করে নিয়ে এসে, মানে একটা জিনিস পড়া থাকলে আর একটা কীভাবে মানে চেঞ্জ করা যায়, আহ, আমি ওই জাতিটাকে বোঝাচ্ছি, দে পারফর্ম ফিজিক্যাল এক্সাম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক। ঠিক আছে না, এটা কিন্তু আমি ওই জায়গায় নিয়ে চলে গেছি, এখানে কিন্তু ব্যক্তি নাই। হ্যাঁ, এবার ম্যাডাম আপনি বলতেছিলেন 5টা পয়েন্ট, সেটা বলতে পারেন। কে যেন বলতে চাইলেন? স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আমি প্রথম থেকে বলি। আচ্ছা, অন্যরা একটু মিউট করে নেন, অন্যরা একটু মিউট করে নেন। হ্যাঁ, Nursing is a noble profession. Yes, I agree with this statement. হুম হুম। Nursing profession is interesting and challenging. এত জোরে বললে লিখতে পারবো? What is that লিখতে? আমরা শুনবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আস্তে একটু স্লো বলেন, আপনি বলতে বলতে লেখা হয়ে যাবে আমার। আচ্ছা, নার্সিং প্রফেশন ইজ, হুম। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কথা লেখা। হ্যাঁ, নার্সিং প্রফেশন ইজ ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং and challenging. and challengeable. Those who undertake চ্যালেঞ্জেবল, তারপর those দোজ, those who undertake the jobs of nursing. আন্ডার পে না, Undertake মানে যিনি করেন আর কি কাজটা, undertake. আন্ডারটেক, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। The jobs of nursing. জবাব নার্সিং, এই Nursing are known as nurse. এটা ছিল ম্যাম তো করে দিয়েছিল এটা। Are known as nurse. আননোন, আর ওটা উপরেরটার সাথে যোগ করা, are known as nurse. ও আর নোন এজ Nurse. নার্স। এক নম্বর পয়েন্ট শেষ। ওই দুই নম্বর হলো they serve সার্ভ those who suffers those who suffers by looking by looking after the sick after the sick and the wounded person. and the wounded person. তো শেষ। A nurse Nurse perform perform
one of the most One of the most important and essential important and and essential invention. essential মানে অত্যাবশ্যক ই দিয়ে ই ডাবল এস এন সি আই এল এটা সি আই এল essential services for humanity services for human humanity when a sick and wounded person comes to a hospital nurse look after him carefully এটার সাথে কমা দিয়ে a nurse spend a long time with patients spend a a nurse spend a long time with patients spend a long term with long term with long time sir long time আচ্ছা টার্ম দিলে সমস্যা নেই with patients person. yes officer আর স্যার এখানে কি পেশেন্ট হবে না পেশেন্টস হবে ধৈর্য হবে স্যার না এখানে পেশেন্ট এটা Patient এর সাথে অনেক রোগীর সময় কথা পার করে। বোঝাচ্ছে রোগীর সঙ্গে অনেক সময় পার করে এটা বোঝাচ্ছে It's a great dignity and সরি একটু হ্যাঁ আর একটু বলেন it's a great দিস it's this is not a it's IT তারপরে ফিচার this ও ইটস it's a great word ইটস it's a great word গ্রেট ওয়ার্ক a nurse দে they can reach রিচ human heart হিউম্যান হার্ট with their service heart with their service তাদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে তারা মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যায় খুব চমৎকার পয়েন্ট এটা নোবেল এইটাতে ক্লিয়ার হচ্ছে যে নোবেল প্রফেশনটা কি এটা তাই না এগুলো গুগল থেকে দেখে দেখে নিয়েছিলাম আই স্যালুট আওয়ার নার্স ইন देयर লাভিং সার্ভিস আর দরকার নাই এটাই থাক এটা দিয়ে শেষ তো দেখেন এটা যদি আমরা এই যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এইখান থেকে যদি আমরা করি এই প্রশ্নটা আমরা একটু আলাদাই করে নেই সেটাই ভালো হবে এই যে এই ওয়ার্ডটা বাদ দিলাম বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা এটা দিলাম ঠিক আছে আর একটা হলো আমরা এই প্রশ্নটা এই যে এটার সঙ্গে 4 বা 5 অ্যাক্টিভিটিস ওটা ওর সঙ্গে যায় আজকে আমি রেকর্ড করতেছি দেখা করতে না আমিও রেকর্ড করতেছি যে সেই কোশ্চেনটা আলাদাই করে দেন আলাদাই করে দিলাম এই কোশ্চেনটা ওটার সঙ্গে যাবে না এটা ওর সঙ্গে যাবে না তাই এটা আলাদাই করে দিলাম এটা ভিন্ন ধরনের কোশ্চেন তাই না এখানে যে প্রথম লাইনটা লিখলেন আই এগ্রি উইথ দিস সেন্টেন্স না এই স্টেটমেন্ট দিলে সুন্দর হতো না হ্যাঁ না কোথায় এগ্রি উইথ কোথায় সেন্টেন্স দিছে না এটা আমি স্টেটমেন্টই লিখতে চাইছিলাম আসলে ওটা লিখে ফেলেছি স্টেটমেন্ট এই খুবই চমৎকার থ্যাংক ইউ এই যে দেখেন কি চমৎকার একটা কোশ্চেনের আমরা অ্যান্সার লিখলাম তাই না এটা খুবই একটা দারুণ একটা
এটা একটা খাতায় লিখলে দেখবেন এটাই অনেকখানি কিন্তু হয়ে গেছে পরীক্ষার খাতায়। তো আমরা এখানে হুম, তো লেসন থ্রিতে চলে আসি। লেসন থ্রি, প্লিজ রচনা ম্যাডাম, নাও ইটস ইয়োর টার্ন। Thank you, sir. Um, এক মিনিট, num- এক মিনিট, বন্ধ করে দেই এটা। হুম, write a short paragraph about এক- Helen Keller's. এক মিনিট, এটা ছোট। হেলেন কেলার সম্পর্কে শর্ট একটি প্যারাগ্রাফ লেখার কথা বলা হয়েছে। Helen Keller, a name which related to change thousands of people's live for the better. She was an American educator, advocate for the blind and deaf, and co-founder of the ICLU. Helen was born in Normal Healthy Child in Alabama, USA in 1880. As the result of an illness at the age of 2, she was left blind and deaf. As Keller grew into childhood, she developed a limited method of communication with her friends. When she was just 7, along with her two friends, they had invented more than 60 signs to communicate with each other. During this time, Keller had also become very wild and unruly. So her parents hired a teacher named Annie Sullivan. She taught her how to communicate using her hands. Helen began speech classes at the Horace Mann School for the Deaf in Boston in মাইটা হবে না 1890. She would toil for 25 years to learn to speak so that others could understand her. Keller had mastered several methods of communication, including touch, lip reading, braille, speech, typing, and finger spelling. She learned not only English but also French, German, and Latin. In 1905, she wrote her first book, The Story of My Life. She wrote 11 books and visited 39 different countries. Keller died in her sleep on June 1, 1968. During her remarkable life, Keller stood as a powerful example of how determination, hard work, and imagination can allow an individual to victory over adversity. By overcoming difficult conditions, she grew into a respected and famous activist who labored for the betterment of others. এটা একদম জ্ঞানমূলক একটা কোশ্চেন, বইয়ের প্যাসেজ থেকে এটা আর কি হুবহু লিখতে হবে। Number 6, how is the role women changing in context of Bangladeshi culture? Can anybody say about women changing in context of Bangladeshi culture? আচ্ছা, কেউ ইন্টারেস্টেড না, আমি একটু পড়ে দিই। Bangladesh has made progress in leaps and bounds in closing the gender gap in the last 10 years, according to the World Economic Forum Global Gender Gap Report 2017. Bangladesh has been a role model in women's empowerment in the past decade, and the country is experiencing an appreciable change in society because of its efforts in this regard. Half of the population has increased significantly. In fact, national and international policy strategies have also been reflected in the policy to ensure women advancement so that they have control over their lives and play an important role in society as decision makers. The number of working women increased to
18.6 billion in 2016 to 17 from 16.2 million in 2010. Bangladesh secured the 47th position among 144 countries. Women's advancement through access to education, health, labor market একটু ভুল আসছে মনে হয়, in labor market হবে, in unemployment হবে, তারপর unemployment and social protection have been prioritized in budget. এখানে ভুলটা আছে কোথায়? Sir, health for in labor market. এইটা এটা এরকম কমাটা উঠে যাবে মনে হয় স্যার, হেলথের পরে কমাটা। না ঠিক আছে, এডুকেশন, হেলথ, তারপর হচ্ছে ইন লেবার মার্কেট, তারপরে এটা হবে আনএমপ্লয়মেন্ট। সামনের কোশ্চেন গুলো একটু দ্রুত করেন, সময় অনেক হয়ে গেছে। আচ্ছা, তারপর লেসন 4 হচ্ছে আমাদের ওমেন, ম্যান বিহাইন্ড, ওমেন হবে না এখানে, ম্যান বিহাইন্ড আওয়ার সার্ভাইভাল। What problems do farmers face with the weather in Bangladesh? আচ্ছা, আমাদের একটু ইয়া হয়েছে, আচ্ছা আমাদের অলরেডি 1 ঘন্টা পার হয়ে গেছে না? জি স্যার। তো আমরা এটা একটু সংক্ষেপে বাকিটুকু ইয়া করি, যে এগুলো পড়ে নিলেই হবে, যে বাকি যে কোশ্চেনগুলো আছে এগুলো অনেকটা, এগুলো নিজের মতামতের মতোই অনেকটা আসে, কিন্তু কিছুটা জ্ঞানমূলকও বটে, তাই না? লেবার মার্কেটে হ্যাঁ স্যার। কিছুটা জ্ঞানমূলক, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট আছে এখানে, এটাও জ্ঞানমূলক। তো এটা আমাদের এখানে 4টা লেসন আছে, তাই না? এই হ্যাঁ, এই ইউনিটের 4টা লেসন আছে, এই 4টা লেসন আমাদের, না এটা 5টা, এটা আরেকটা, ওটা পরে আরেকটা লেসন। এটা হ্যাঁ, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট, এটা এত বেশি লেখার দরকার নেই, শর্ট কোশ্চেন আসলে এই একটা প্যারা লিখলেই কিন্তু এনাফ, এই একটা প্যারা লিখলেই চলবে আর কি, তাই না? যদি শর্ট আসে, এটা ব্রড আসার সম্ভাবনা কম, আসলে শর্ট আসতে পারে। তো এটা ছিল আমাদের আজকের পরিবেশনা নাকি? তো এগুলো একটু পড়ে নিয়ে আমরা, আমার মনে হয় যে ইয়া করা যায়, এই ইয়াটা কিন্তু সবচেয়ে বড়, আমরা যে কয়েকটা ইউনিটের কথা বলছি তার মধ্যে এই 3 নম্বর ইউনিটটা অনেক বড়। এই ইউনিটে আমাদের 5টা লেসন আছে, প্রশ্ন অনেকগুলো আছে। তো আশা করি আমরা আজকের এখান থেকে উপকৃত হব, না কি বলেন? স্যার তাহলে আজকেই শেষ করি এখানে নাকি? স্যার আমার ইংরেজি বই সম্পর্কে স্যার এতটা ধারণাই ছিল না, আজকে কালকে দুদিনে অনেক হুম, তাহলে সবাই পরে, এরপরে 4 নম্বর ইউনিটটা হয়তো আমরা বলেছিলাম যে পারবো কিনা জানি না, আসলে আমরা তো একটু ডিটেলসে আলাপ করতেছি, এই জন্য আমাদের একটু সময়টাও লাগছে। তো এটা হলে একটা সুবিধা হলো যে আপনাদের এই প্রস্তুতিটা কিন্তু মোটামুটি ভালোভাবে হয়ে যাবে। এরপরে একটু নিজের মতো করে যদি নোট টোটগুলো একটু ঘাটাঘাটি করেন,
আশা করি যে আপনাদের সমস্যা হবে না। তো আজকে এই পর্যন্তই থাক, সবাই ভালো থাকেন।